حکم چلتا ہے یہ کس کی بات چلتی ہے. یہ کھل کی پھونک کافی ہے بجھانے کے لیے لیکن یہ کھل کی پھونک کافی ہے بجھانے کے لیے لیکن یہ کس کا آسرا ہے جو آندھیوں میں شمع جلتی ہے. یہ کس کا آسرا ہے جو آندھیوں میں شمع جلتی ہے. ابھی جھونکا صبا کا تھا ابھی لو کے تھپیڑے ہیں. ابھی جھونکا صبا کا تھا ابھی لو کے تھپیڑے ہیں. اشارہ کس کا ہوتا ہے فضا کیسے بدلتی ہے. اشارہ کس کا ہوتا ہے فضا کیسے بدلتی ہے. سحر ہوتی نہیں خود سے نہ خود سے شام ڈھلتی ہے. یہ کس کی دستکاری ہے چمن کو کون رنگتا ہے. یہ کس کی دستکاری ہے چمن کو کون رنگتا ہے. کہاں سے خوشبو آتی ہے جو پھولوں سے نکلتی ہے. کہاں سے خوشبو آتی ہے جو پھولوں سے نکلتی ہے. سحر ہوتی نہیں خود سے نہ خود سے شام ڈھلتی ہے. میں شعر پر بالخصوص توجہ چاہوں گا. کسی طاقت کے ہونے کی شہادت ہے اگر سمجھے. یہ شعر سمجھے. صدیوں کا رقص اور اس کا انتصاب سنانا چاہتی ہوں آپ کو. ان تمام اذہان کے نام جن کے افکار نے میرے تخیل کو روشن کیا, میرے دماغ میں ہزاروں آنکھیں اگائیں اور صدیوں کا تماشا دیکھا. اسی میں سے ایک اقتباس ہے. پہلے صفحے پر لکھا تھا آپ کے نام. پہلے آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اور پھر یہ کتاب آپ کو پڑھنے لگے گی. اب یہ آپ کے پھر یہ کتاب آپ کو پڑھنے لگے گی. آئینہ دیکھ کر سنور جائے تو آئینہ دیکھتا ہے. اب یہ آپ کے تخیل, آپ کی ذہانت, آپ کے صبر اور تجربے پر منحصر ہے کہ آپ کو یہ کتاب کتنے فیصد قبول کرتی ہے. امید ہے کہ آپ اس کتاب کے اختتام تک ضرور پہنچیں گے نیک خواہشات کے ساتھ. اجنبی یہ اسی کتاب سے تھا. تو صفحات دیکھ کے ڈر مت جائیے گا. لگ رہا ہے نا. جہاں پہ 15 منٹ ہوں گے میں ختم کر دوں گی. جی ہو گئے. اچھا, اتنی اچھی پیروڈی اور اعظم صاحب کا کلام اور وہ بیان سارا سننے کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کہنے کی جرات کر سکوں. مجھے جانور کی شکل والے چھوٹے چھوٹے بسکٹ جو اس دور میں ملتے تھے کتنے پسند تھے, جس کو میں نے تقریباً بھلا دیا تھا. کیسے خوش ہوتا تھا میں گویا ہاتھی کھا رہا ہوں, اونٹ کھا رہا ہوں. اجنبی نے میری آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر کہا, بس ہاتھی, اونٹ, چڑیا سب کچھ کھا لیا, اب ڈنر پر چلیں. میں نے کہا جی, لیکن یہاں آپ کی مٹھائیاں تو رنگ برنگے پھولوں سے بنی ہیں, پھلوں سے بنی ہیں. پھر چونک کر کہا, اچھا آپ نے پھر میرا دماغ پڑھنا شروع کر دیا. اجنبی نے کہا, آپ گہری سوچ میں تھے. میں نے سوچا کہیں آپ کے ساتھ کوئی تلخ تجربہ تو نہیں ہوا. آج ڈائننگ ٹیبل پر ہم لوگوں کے سامنے پتوں کی بڑی بڑی خواب نما رکابیاں سجی تھی اور 2 قسم کی روٹیاں تھی. ایک چوکور بہت بڑی اور دوسری نان کی شکل جو چوکور تھی. اس میں سبزیوں کو جوڑا گیا تھا اور جو نان کی طرح تھی اس میں گاجر شلجم ڈال کر خشک میوے کے ساتھ سجایا گیا تھا جو شاید دودھ میں بنا تھا.
चाहुओं ने रोटियों को हिस्से करके रिकाबियों में रखा। प्यालों में शरबत था। उसकी खुशबू गुलाब या केवड़े की तरह मानूस नहीं थी, लेकिन इस बात का एहसास हुआ कि ये पीने में लजीज होगा। अब मुझे उनका किचन देखने की ख्वाहिश हो रही थी, लेकिन इस बात का एहसास हुआ अब मुझे उनका किचन देखने की ख्वाहिश हो रही थी कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी चीजें पकती कहाँ हैं और टेबल पर लाता कौन है। अजनबी हंस दिया। जिन्नात पकाते हैं और खिलाते हैं। मैंने कहा, आप फिर शुरू हो गए। ये सही रास्ता नहीं है। हम तो लड़ते वक्त भी ये ख्याल रखते हैं कि तलवार दोनों फरीकैन के पास हो, तलवारें दोनों फरीकैन के पास हो। बहुत खूब, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आपके ख्यालात नहीं पढ़ूंगा। अलबत्ता आपको किचन जरूर ले जाएंगे। अगर आपका दिल चाहे तो रात को अच्छी मुलाकात हो सकती है। मैं मुंतजिर रहूंगा। अब आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं भी अपना काम खत्म कर लूं, अजनबी ने कहा, और लंबे लंबे डग भरता जाने की जानिब को निकल गया। और कौन से दरवाजे से, मैं सोचता ही रह गया। मेरा तजस्सुस जागा कि महल का अंदरूनी हिस्सा तो देखा ही नहीं। कैसे कमरे हैं। ये सारे लोग जो डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। क्या रातों को अजनबी की तरह इबादतें या काम या और कुछ। राहदारी तकरीबन 100 फीट लंबी और 40 फीट चौड़ी होगी। यहाँ बालकनी नुमा खूबसूरत बरामदे थे जो जिगजैग की शक्ल में तरतीब दिए गए थे। ये क्या तमाशा है। जल्द ही समझ में आ गया कि ये पजल दरअसल एक जानिब से कमरों को जाने के दायरे थे और दूसरी तरफ अखराज के लिए छोटा सा रास्ता था। कमरों को जाने का हिस्सा कदरे बड़ा था। ये आधे दायरे कदरी ऊंचाई और दूर से खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। अच्छा लो, अब जंतर मंतर को भी इस्तेमाल कर लिया। मेरा मुआयना शुरू हुआ। दाएं से शुरू करूं कि बाएं से। फिर हंसी आ गई। क्या फर्क पड़ता है, दरमियान से आधा करें तो दोनों तरफ एकसा दायरे नजर आएंगे। अगर जोड़ लें तो गोल हो जाएंगे। मैं क्यों जोड़ तोड़ के चक्कर में पड़ा रहता हूँ। सर झटक कर एक दायरे में दाखिल हुआ। दरअसल ये दायरे हर कमरे के लिए मखसूस रास्ता बनाने का काम कर रहे थे। दरमियान में भी इतना बड़ा रास्ता था जो बाहर से निकलने के लिए काफी था। मुझे मालूम हो गया कि ये दायरा कमरे को ले जाता है। फिर भी मैं कमरों में झांकना चाहता था कि क्या हो रहा है। पहले कमरे में एक जोड़ा चारपाई पर लेटा था। दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनको खबर नहीं हुई कि कोई झांक गया। दूसरे कमरे में सिर्फ लड़के थे। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ देख रहा था, कोई सफाई कर रहा था। वहाँ हाउस में पाइप निकल रहे थे और यहाँ हाथ से पोंछ रहे हैं। अभी मेरे जहन में सवाल में सर उभारा ही था कि लड़का मुझे देखकर दौड़ता हुआ आया। गोया मैं रास्ता भूल कर आ गया हूँ। वो मेरे साथ बाहर की तरफ आना चाहता था। मैंने हाथ के इशारे से रोका। वो सर झुकाकर चला गया।